الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. فإن موضوعنا اليوم يتعلق بكثرة الطلاق في المجتمع، أسبابه وحلوله. النقطة الأولى من أسباب الطلاق أو من أسباب كثرة الطلاق عدم التوفق في الاختيار وفقدان الكفاءة الدينية بين الزوجين، مما يؤدي إلى خلاف بينهما، إذ الإسلام أمرنا باختيار ذوي الأخلاق والدين، فهما الأصل في بناء أسس الحياة الزوجية. فأما البقية من الزوائد التكميلية كالمال والجمال فمتى وجد بالشرط الدين والخلق فهو خير. والنقطة الثانية اختلاف البيئة، اختلاف الزوجين في البلاد أو البيئة أو المعيشة قد يؤدي أحيانا إلى عدم صبر أحدهما على طباعه وتصرفات الآخر. النقطة الثالثة عدم الاحترام. النقطة الرابعة سوء الظن. والنقطة الخامسة العقم. والسادسة تدخل الأسر. والسابعة أيها المسلمون تدخل أصدقاء السوء. من أسباب الطلاق في المجتمع كثرة تدخل أصدقاء الزوج أو صديقات الزوجة في شؤونهما من الحلول في شؤونهما. ومن الحلول كما قيل لكل داء أو لكل داء دواء ولكل مشكلة حلول، وسنحاول ذكر بعض الحلول. أولا الإخلاص عند الاختيار والأعمال بالنيات. الثانية اختيار ذوي الدين والخلق. والثالثة التأني في الخطبة وعدم الانسجام في الاختيار. الرابعة صبر الزوجين على بعضهما وتغافل عن الزلات. الخامسة الحذر من رفقاء السوء والحاسدين. والسابعة وهي النقطة الأخيرة غرس الجذور، الثقة فيما بينهما. أيها المسلمون، هذه من أسباب كثرة الطلاق في المجتمع، وخصوصا في هذا العصر. كل واحد يطلق ويزوج أو يتزوج بأخرى، وليس من دأب السلف الصالح من كثرة الطلاق مثل مما نرى في هذه الأزمان. كل واحد يطلق ويتزوج بأخرى، والأخرى تريد العزل وتريد الخلع، وكذلك تتزوج بآخر، وليس من دأب الصالحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون.
Ndugu Waislamu katika imani, kama baada ya kumshukuru Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kipenzi chetu mtume wetu Muhammad bin Abdullah rahmatullah alayhi sallallahu alayhi wasallam, tuangalie leo kuhusiana na kukithiri kwa talaka katika jamii, sababu zake na suluhisho ya kusuluhisha mambo haya. Kukithirisha kwa talaka, kwa sababu siku hizi talaka ni kama fashion kwa watu wanataliki, wanaoa, anawacha yuoa, lakini pengine mtu kwa maana ndani hajafahamu sababu kubwa ya kukithirisha talaka katika jamii. Yeye pengine ni miongoni mwao ametaliki, lakini hajui sababu ni nini ambayo imesababisha akataliki mkewe. Kwa sababu kuna baadhi ya sababu ambayo ukitaliki mke wako ni sahihi kabisa katika sheria, lakini baadhi ya sababu si sahihi katika jamii. Kwa mfano, ikiwa mwanamke amefanya madhambi ya kuleta mume katika kitanda chako, ikiwa una subra sawa, lakini hiyo huwezi kuruhusu wewe, sheria inakuruhusu. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna, wake hawa tuishi nao pale pale tunapoishi. Hao watu ilishatokea mambo ya talaka, sasa unaishi naye pale pale, lakini kwa sharti ya kutoka naye pale nyumbani akifanya machafu, illa an yatina bi fahishatin mubayyana, wakaja na uchafu ulio wazi. Tayari sheria inaruhusu kimtaliki mkeo katika muda wa kusubiri eda kuisha, anayoka pale pale nyumbani. Lakini ikiwa umekuja na uchafu ulio wazi wa nyumba yako, umlisha upate kulala, lakini kinyume akakufanyia uchafu pale, sheria hairuhusu tena uweze kumweka pale, illa ayatina bi fahishatin mubayyana. Sasa kathratu talaq fil mujtama'i, ukithiri kwa talaka katika jamii, sababu zake ni zipi? Wal hulul, suluhisho yake ni nini? Ndio leo tutazungumzia hapa kwa muda mchache sana. Nukta ya kwanza, adamu tawaffuq fil ikhtiyar, mtu kutofanya uchaguzi wa kuchagua mke mwema. Adamu tawaffuq fil ikhtiyar, pengine amekutana naye kama darasa ile tukatoa juzi, amekutana naye mtaani na yeye akaona huyu ananifahamu, kumbe ana tabia zake ambazo amezificha yeye, hujamdurusu kwa muda mrefu, hujamjua kwa muda mrefu huyu binti. Kwa hivyo ikhtiyar, uchaguzi uliweza kuchagua wewe ilikuwa mbovu. Adamu tawaffuq, tabia zako na yeye hazijafikiana, na tabia zingine ambazo wewe hujui, kwa sababu umefanya haraka. Wanasema wafuqdanu kafaa dinia, na kukosa uwiano wa kidini. Huenda yeye umeoa, dini yake ni tofauti na dini yako, ambayo sheria hairuhusu, lakini wewe ukaona mapenzi yamekubuki kwamba hauoni mbele wala nyuma, ukakimbilia ule binti kwa sababu ni mzuri, lakini hujaangalia dini yake. Maana tabia nzuri ni kwa dini, lakini wewe hauenda kuangalia dini, unaangalia uzuri ukamchukua. Dini yako na yake anaenda Jumamosi kanisani, wewe unakuja msikiti Ijumaa. Sasa hiyo ni ndoa kweli? Hiyo sio ndoa nzuri. Hii inasababisha mambo talaka, mimma yuaddi ila khilaf bainihima. Hii italeta khilaf, tofauti baina mume na mke. Lakini mke yuaenda kanisani ampika kitambara chake, na huyu bwana anaenda msikitini na kanzu. Hawa watoto watakaozaliwa hapa wataenda msikiti gani na kanisa gani? Italeta ugomvi baina yenu. Kwa nini wewe ndio msikitini? Anakwambia kila mtu na dini yake, uhuru wa kuabudu. Tayari hapa ni fujo sana. Kathratu talaq fil mujtama, adamu kafaa fi din, kutoiana katika dini zetu zikiwa tofauti. Wewe unaona kwamba basi mtu yetu anaweza kuoa, tunasema ahlul kitab. Wewe unajua ahlul kitab na kina nani? Ati mimi nimeoa mtu yule kwenye kanisa naimba, ati wewe ni ahlul kitab. Sheria hairuhusu kwamba ajue kwenye madrasa usome ujue ahlul kitab ni watu gani, na hao ambao tuko nao tunaishi leo ni watu gani. Kwa hivyo kutofautiana katika dini ni miongoni mwa mambo yanayoleta talaka sana katika jamii. Idil Islamu marra bil ikhtiyari wa bil akhlaq, kwa sababu Uislamu umetuamrisha kuchagua wanawake wenye tabia njema na dini, na pia wako na dini yao. Wa huma al-aslu fi bina'i al-usus al-hayat, hao wenye dini, mume ana dini na mke ana dini, ndio msingi mkuu wa kujenga maisha mazuri ya kimume na mke. Fa amma al-baqiyatu min az-zawaid at-takmiliyah,
ama yaliyobakia ni mambo ya kukamilisha tu, kalmali wal jamali. Kama mali, mtu ana mali, inakamilisha tu msingi wa jia ama msingi wa nyumba, lakini kubwa zaidi kama Mtume amethibitisha, amesisitiza fatwa bidhati dini. Dini ndio qawama, dini ndio inajenga msingi wa familia. Kalmali wal jamali, kama mtu ana mali ama ana urembo na uzuri wake, kama ujida ikipatikana kama mtu ana uzuri inazingatiwa, lakini kwanza ni dini. Kama ujida ma sharti diniya, lakini akipatikana ana uzuri lakini sharti inatakiwa awe na dini yake, wal khuluq, na tabia, fa huwa khairun, itakuwa ni bora. Kama unaweza kaoa mtu ambaye ni mbaya kwa sura zake hazivutii, lakini ana dini, hadha afdal, hadi afdal min. Ikiwa mtu hana sura za kuvutia lakini ana dini yake na khalq au tabia, khuluq, tabia zake ni njema, ni bora zaidi. Lakini akawa na mali na ana dini, na kawa na sura na ana dini, sura inaisha, mali inaisha, lakini dini inabakia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife siku kama mtu yuafa ili hali yeye ni Muislamu. Nukta ya kwanza kinachokithirisha zaidi talaka, ikhtilafu al-bi'a, tofauti ya mazingira, environment. Ikhtilafu zawjain, wanaume au wanaume na mwanamke waweza kutofautiana kimazingira. Vipi? Umeoa binti ambao bia, mazingira ambayo umezaliwa ndani yake, yeye hajawahi kuja, labda sisi tunapenda kula sima ama ugali mchana na usiku, na yule amezoea mazingira tofauti. Yeye ni mtu wa wali, yeye ni mtu wa njera, yeye ni mtu wa yaani mambo tofauti ambao mazingira yenu tofauti na yeye. Hivi ni vitu ambavyo pengine usipokuwa makini yanaweza kithirisha talaka. Kwa hiyo yeye anataka wali na wewe unataka ugali. Wewe ndio wewe na wali wako kila siku tu vita. Na wewe nani nasema tu wewe mpaka unapita jina tofauti ya jamii wanapenda ugali. Kwa sababu kila siku yeye anataka hii na wewe unataka hii. Hii inaleta fujo ndani ya nyumba na inaweza kusababisha talaka. Kwa hivyo ikhtilafu zawjaini fil bilad, katika miji tofauti, huyu atoka huko na wewe atoka huko, na wewe umeenda kuingia katika ndoa ile na wewe hujaishi katika mazingira yale. Kwa hivyo yeye anataka kingine kwa mazingira yaliyotokea, na wewe unataka kingine na mazingira yale ambayo unaishi ndani yake. Au albia au maisha au maisha unaoishi, mtu anakula biskuti na strong analala, wewe ukikula strong na biskuti moja umelala njaa. Unaona hapa ni tofauti mazingira yale. Itakiwa mtu anapotaka kuoa ili aweze kudurusu mazingira ya binti anataka kuchukua kuishi. Pengine ameishi kule kwa miaka 10, pengine miaka 20, hakuzaliwa kule lakini ameshazoea mazingira ya pale. Inaweza leta tumbo joto na katulia kidogo kwa ile nyumba. Lakini wewe na yeye tofauti, ndio mnaonana tu, mimi nataka kuoa. Mkutana mjini tu, siku baada ya kumuoa unamchukua mama muone nyumbani, baba muone nyumbani, akuta watu hapa ni ugali tu kila siku, na yeye hajazoea. Hapa kutawaka moto. Qad yuaddi ahyana ila adami sabr, inaweza kupelekea wakati mwingine mtu asiwe na subra, au ahadima au mmoja wao katika bwana hana subra, au mke hana subra ala tibai wa tasarrufat al-akhar. Mmoja hawezi kumilia katika maisha ya mtu mwingine alizoea kitambo. Kwa hivyo huyo atakuwa anatafujo, au huyo mwingine atatafujo, au wote watatafujo, na hii inaenda kusababisha talaka kwa haraka. Ndio siku hizi unaona kwamba kila wakati watu wanapeana talaka, kila msiku watu wanapata, kwa sababu wanajua sababu kama hizi. Nukta ya tatu, adamu al-ihtiram, kutokuwa na heshima. Heshima hii inaweza kuwa katika sura mbalimbali. Heshima, mke pengine ana mali, heshima pengine mke huyo ana urembo fulani ambao mume huyo hana. Ima ikhtilafu lahum, wanatofautiana kirangi au wanatofautiana kisura, basi tunaona kwamba mume yule aidha kudharauliwa na mke huyo, au mke ametoka kwenye familia fakiri, mume anakutembea mbele yake anakuambia kama si mimi ungeona hata town kama hii. Sasa hii yule mke anaanza kudownload kama huyo anadharau kwa mimi hata kwetu hakuna gari. Basi vitu kama hivi, adamu al-ihtiram, kuheshimiana. Kwa hivyo kinyume chake ni heshima, lazima watu heshimiane. Iko jamii tofauti lakini imepatana katika baadhi ya vitu vinavyosababisha ni dharau. Mke yadharau mume, mume yadharau mke. Kutodharauliana inaleta uwiano wa familia, na kuzidi kudharauliana kwa jamii, basi unakuta kwamba talaka inatoka haraka kwa sababu tu hiyo. Wewe unaambia nini? Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume ambao hawapendi kujibiwa na mke.
Na hii ndio asli. Mke hafai kunyanyua sauti yake juu kuliko mume. Aliyeweka ni sheria ya Islam. Si kwamba Waislamu wananyanyasa wanawake vile wanavyosema. La. Mwanamke si vizuri kunyanyua. Unaniambia nini wewe, mume suruali si vitu kama hivyo haifai katika mwanamke kusema hata mume wake akiwa hali duni, hali chini ya hana lolote, basi watu waishi kiheshima. Nukta nyingine, dhana mbaya. Mtu ameona mke fulani, mke wa shekhe yatembea pale, kumbe ni ndugu yake yuko hapa mjini, wewe hujui. Tayari wewe unakwenda mtu mwingine anakuambia habari, bwana nimeona mke wako anatembea na mtu fulani. Sasa ile dhana ndogo kwa yule mke, na wewe mume moja kwa moja ushanyakuwa, umechukua. Wewe bwana amebeba na wote tembea na mtu fulani, wewe bwana tumia nani? Mimi natembea nani jamani? Mimi simeenda sokoni nirudi nyumbani. Lakini wewe umekaza kwa sababu umeambiwa huku tafakari na kufikiria kwamba huenda labda ni mtu wake au ni mtoto wa mjomba yuko hapa mjini, wewe umeanza fujo. Umeshaanza kuchukua yako ndani ya hiyo, basi unasikia umeandika. Katratu talaq. So dhana mbongo kwa kudhaniana, au mke pia anaona wewe pekee unatumia na mtoto binamu yako hapa mjini amekuja, basi tayari ashapelekewa habari. Na hii habari hata tathmini na kufikiria kwamba ni hivi wala hivi, anachukua vibaya. Basi wewe unaweza kuandika talaq kama yeye akaomba kitu inaitwa khulu. At-talaq bi yadi ar-rajul wal khulu bi yadi al-mar'a. Talaq iko kwa mkono wa mume. Na khulu ya kujivua kutoka kwenye ndoa iko kwa mkono wa mke. Mke yeye hawezi kujitaliki mwenyewe, bali anaomba khulu. Na khulu ni kujivua, na kujivua sharti yake kama mke yule ameona baadhi ya mambo yanayoenda kinyume na sheria kwa mume wake. Yeye ni mtu wa kwenda nje mpaka wa kando, mume yule ni mtu bakhili, mume yule ni darab linisa, yopiga wanawake ovyo ovyo. Sasa vile vipiga vimemchosha, anaomba talaka, anaomba kujivua. Mume wangu mimi siwezi. Anaenda wakati anasema mume wangu mimi amenichosha na vipigo, siwezi kuvumilia. Basi akaenda kule, yule bwana yoitwa athibitishe mbele ya yule mke. Sio mke anasema mimi ndio nimejiondoa kwenye ndoa. Hapana. Na mke ameenda kwao, amekaa miaka 10 hajarudi kwa mume, alafu nasikia kwamba aliwachwa ama pengine labda alijitoa kwa ndoa. Mke hata kaenda kwao kama miaka 10 na mume hakutoa talaka, bado yeye ni mke wa yule bwana. Talaka mpaka sarahatan, atamke kwa waziwazi kwamba nimekuacha wewe, nimeandika ndio hii, sikutaki tena, wewe si mke wangu. Lakini yeye ameenda safari na kujufujo na mambo mengi ya wanawake kupeana maneno ya kufitina, ameketi nyumbani miaka 8, 5, alafu mtu akasema bwana ule sasa si mke wako. La, bado ni mke wako mpaka utaliki umpatie talaka. Na hivyo ni makosa mengi ambayo wanawake wanafanya hapa. Anakwenda kule anafuta mume tena, anamuoa, anasema hapa mimi nimeshawachwa mume. Mwacha nani? Mpaka yule bwana atoe saraha na ile ndoa haikubaliki hata kama umekaa miaka 5 nyumbani. Hadi bila al-aqta sharia, miongoni mwa makosa ambayo yameenea sana katika miji yetu. Miongoni mwa vitu vinaleta talaka kwa wingi ambao mkithiri siku hizi, al-aqam. Aqam ni nini? Mwanaume ni gumba, hazai, au mwanamke ni tasa, hazai, ana mbegu. Sasa yule mwanaume kama hana subra na ana kufahamu qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukura au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'al liman yasha aqima. Mwenyezi Mungu anampa mtakaye watoto wa kike peke yake wote, au akampa mtu mmoja mtoto wa kiume wote, au anaweza kuchanganya wa kiume na wa kike pamoja, au akafanya mtakaye ni tasa au gumba asiyekuwa na mtoto. Lakini mwanaume hana itikadi hii, atasema mwanamke gani miaka 5 kisha wazazi wake wanamshinikiza, wewe umeoa nani bwana, tunaona mjukuu atatumbebe hapo. Basi wanasema afadhali nifanye nini? Nimtaliki. Wewe mwanamke usimwache, kaa naye lakini muongezee wa pili. Alikuwa ni Ummu Abdullah Aisha radhiallahu anha, alikuwa hapati mtoto. Na hii ndio taswira kubwa ambayo inatuonyesha kwamba mwanamke ambaye hazai usimwache, atadhalilika mbele ya watu. Utaolewa na nani sasa? Lakini muongezee mwingine. Kama atakuwa yeye pia na wewe hizo, wewe mwenyewe hujapata mbegu, ukaongezewa mwingine huyo mwanaume apate mtoto, lakini atasema mwanamke wa pili afadhali niende, unaenda hapo. Hivyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mke wake Aisha Ummu Abdullah na hakupata mtoto, lakini Mtume hakufukuza, aliishi naye. Na ndio Mtume akaulizwa, ya Rasulullah, man ahabbu an-nas ilayk, nani umpendaye zaidi katika watu?
Akasema Abu Bakar, Amr bin As akamwambia, la as'aluka 'anil rijali, inma as'aluka 'anil nisa. No, la as'aluka 'anil nisa'i, inma as'aluka 'anil rijali. Alikuwa anauliza nani ambao unampenda zaidi, akasema Aisha. Kidogo sahaba akasema, la, sijakuuliza wanawake, na kuuliza wanaume, nani umpendaye zaidi? Akasema abuha, babake Abubakar Siddiq radhiallahu. Kwa angalia mke mtume alipenda zaidi, lakini alikuwa hazai. Kwa katika kuzaa hii na kutuzaa ni mpango wa Allah. Anampa mtakaye mtoto na asimpenda pia anafanya tasa magumba, na pia anaweza kuwapatia wanaume wote. Mtu anapata wanaume tu, ama kwa wanawake wote, watoto wa kike au akawashangaje, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unakuta jambo hili imekithiri sana, watu wanawachana kwa sababu mke fulani hazai au mke fulani yuko katika kasoro. Umeenda kwa daktari, anapata kama mwanamke kidogo mtiani anaye. Huyo mwanamke kama mtu ana akida nzuri atamtaliki, na hivi ndio miongoni mwa sababu nyingi ambazo zinakathirisha talaka katika nyumba zetu. Ya mwisho au bado tunaendelea, tadakhulul usar, ndio tadakhulul usar, kuingilia mambo yako ya ndoa, familia. Ima ni familia upande wa kike ama familia upande wa kiume, wanaanza kuchochea moto kwa kijana. Huyu mke wako sikizi, hata nikimtuma yuko hivi na hivi. Huyu mke wako sikizi asalimie watu. Yaani tucheze. Mimi sipendi mwanamke huyu kama. Yaani asubuhi mama mzazi wa mka yofagia kale verandani hapo nje ashaanza fujo. Fujo gani? Huyu mke anakuambia hata usimwoe. Unaona vile alivyo. Mwanamke ambaye hatawezi kuja kusalimia mama mzazi wala baba mzazi. Katratu yani lawama nyingi wanakuja kuingilia mzazi. Hata kipika chakula hawezi kupakulia. Huyu mwanamke aina gani? Anaishi. Yaani familia, kuchokora ile familia yako ambayo unaishi naye itakuwa inakuvunja moyo mpaka unaamua kumwacha. Hivi ni vitu ambao vinatokea katika jamii na vinakithiri sana katika maisha yetu. Alafu nyingine anasema tadakhulu asdiqa'u su, kuingilia marafiki waovu. Wewe una marafiki unapiga nao story kule nje, lakini unaingilia mpaka kwenye familia yako, wanakwambia baadhi ya dosari ambao mke wako ako nayo. Huyu ni mke wangu mimi. Tatizo tunasolve kwenye bedroom, tunamaliza. Lakini marafiki zako ndio kuja kukwambia wewe ule mke wako yuko hivi na hivi. Wengi sana wanaambia mabaya, umetoa talaka sana. Kwa sababu ule rafiki yake ni wa ndani, wanatembea naye, wapiga story pamoja. Tena anaingilia familia yako, anakwambia huyu mke wako bana speed bana. Kila siku dukani, kwa nini unaenda kwa kununua kila kitu? Ananunua kila siku dukani chakula. Sasa wewe ni rafiki yako, anakuja kukwambia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-asdiqa, anasema nini? Falyanzur ahadukum man yukhalif, al-mar'u ma man ahabba, falyanzur ahadukum man yukhalif. Kila mmoja uhesabiwa pamoja na yule mpendaye. Ushakuwa mwizi ameiba, yozikwa pale, unaona mashaikh wako kule kaburini. Hauoni? Ushakuwa mwanamuziki, wanakuja mashaikh pale kumzika, wanazikana wenyewe kwa wenyewe, marafiki. Sasa hao marafiki wanakuja kuingia kwenye familia yako kwamba yuko hivi wala yuko hivi, wanasababisha watu wengi wanawaacha wake zao. Min asbab talaq al-mujtama'i kathratu tadakhul asdiqa zawj, au marafiki wa wanaume au sadiqat zawja, au marafiki wa kike, marafiki wa mke wako. Fi shughulihima min al-hulul, fi shughulihima, wanaingilia mambo yao. Mke wako bwana mchafu bwana, angalia hata nyumba wageni wakija huko. Yaani wewe rafiki yako anakwambia nyumba yako mkeo ni mchafu. Kwani mtu hatumia akili? Nani bwana anaingilia kwa mke wako? Wala sheria hairuhusu hata wewe kuacha mke wako hoi ukiolela na kuweza kukaa na kuingilia na watu wengine. Huyu amefika vipi mpaka akajua mambo yako, weakness ya mkeo? Kisha nakuletea wewe. Kwa sababu ana adabu huyo bwana. Ameona mkeo vipi mpaka anakuja kuambia dosari zake nyumbani, ambapo inakuja mambo ya talaka. Muda umeisha, siwezi kuendelea kwa sababu hapa toni yetu watu wanaenda kazi kwa haraka. Ndugu zangu Waislamu, talaka imekithiri kwa jamii, na talaka ni jambo ambalo linamfurahisha Iblis. Iblis anapotuma wafasi wake waende kufanya uovu katika ulimwengu, yule mmoja ambaye anamshika na kumbeba na kumweka kwenye kiti chake cha enzi yake ni yule mtu ambaye amesababisha tafrika baina zawji wa zawja, kukosana baina mke na mume. Yule ndiye anakuja kwa kubebwa juu na kupongezwa kwamba wamefanya kazi kubwa kuliko wengine.
Mmoja anakuja anasema ni mdanganya fulani anafanya uchafu wa zina, la shay. Hakuna chochote tumefanya. Mpaka anafika yule mmoja dhalili anaona kwamba kuna kitu tumefanya. Kumbe ameingia baina ya mke na mume, wakapigana, wakakosana, wakatalikiana. Sababu kubwa nini? Kwa sababu dhiyaul usra, familia kupotea. Wale watoto tabakia tu, mahaba ya mama hakuna, mahaba ya baba hakuna. Nishona kwa mjana randaranda hapo mjini kwa sababu ya talaka. Talaka inamfurahisha Iblis sana, kwa sababu familia ambayo wamefanya kudu Allah, wanaenda madrasa Jumamosi, leo hakuna mtu akusaidie kwa sababu wanaishi peke yao. Kathra talaq fil mujtama. Hivyo wala inshallah taala tutakuja kuendelea kuangalia suluhisho ya kufunga milango kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyikum kama Allah subhanahu wa ta'ala qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna